गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय माता सुभद्रा जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती श्रीमांग्रेज अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की गुरु परंपरा आचार्य वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव
गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी आचार्य वृंदों की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदों की। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन पर्वत की। श्री मथुरा वृंदावन धाम की। श्री अयोध्या धाम की। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा जमुना सरस्वती माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। भुवन मंगलकारी जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। श्रीमद् भगवद गीता यथायथों की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्री श्री राधा माधव सखी वृंदों की। श्री श्री गौ निताय पंचतत्व भगवान की। भक्ति विघ्न विनाशम लक्ष्मी नरसिंह देव भक्त प्रहलाद महाराज की। मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंदों की। निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सर्वगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सप्तवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नाना शास्त्र विचार नैक निपुण सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरणाकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजनो आनंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय पुतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नामिने स्निग्ध चेत शुक्रानित भक्तिनोच्चर सप्रतिम प्रभुपाद गतप्राण चरित। हरे कृष्ण। स्वामित भक्तबृंदेर चरणे आमार दंडवत प्रणाम। गुरु गौरांगेर चरणे आमार दंडवत प्रणाम। তাদের অহৈতুকী কৃপায় আমরা মানে চরমতম অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের উগ্র কর্মে সারাদিন ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও গুরুদেবের এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এখনো পর্যন্ত এই ধারাবাহিক আমাদের যে সাপ্তাহিক ভগবদ্গীতা ক্লাস প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছি। আগামী দিনেও তাদের কৃপায় তারা যদি এই কৃপা করেন আমরা নিশ্চয়ই চালিয়ে যেতে পারবো। এবং আমাদের প্রার্থনা থাকবে গুরু গৌরাঙ্গের চরণে যেন এই উগ্রকর্মের ভার বা বোঝা থেকে আমরা একটু হলেও সামান্যতম যেন আমরা একটু নিষ্কৃতি পাই, যাতে করে আরও সুন্দরভাবে আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে
আরও সুন্দরভাবে এই ক্লাস আমরা নিতে পারি। কারণ ভগবত কথা এমনই একটি বিষয় যেটি এইভাবে তাড়াহুড়ো করে সম্ভব নয়, হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যুগের একটা প্রভাব রয়েছে, যুগের প্রভাবের সাথে সাথে আমাদেরকে কিছুটা তো অ্যাডজাস্ট করতে হয়, কিছুটা সেই প্রভাবের সাথে মানিয়েও নিতে হয়। পেশেন্টদের ইয়ে থাকে, প্রভাব থাকে। তারা ফোনে যখন বলে, এই আপনি যখন এলেন যে পেশেন্ট ছিল, জ্বালা যন্ত্রণা, অসহ্য অর্শ বা এইসব না বলা যায় না। এই পেশেন্টকে কালকে বলছি 6:30 আসুন, কিন্তু যখন শুনলাম জ্বালা যন্ত্রণা, সন্ধ্যেবেলা আমি থাকবো না, আমার শিডিউল টাইম 6:30 থেকে 8:30, তো বললাম ঠিক আছে নিয়ে চলে আসুন এখন। এই কিছু কিছু থাকে যার ফলে আমি সুন্দর করে স্নান টান করে সব প্ল্যান রেডি, এগুলো আলাদা করে রাখা আছে, ধুতি পাঞ্জাবি পরে নামবো, এগুলো যে ফোর। তারপরে দেখলাম যে না, এভাবে হবে না। আর টাইম এমন একটা ব্যাপার, 6টায় শ্রীরামপুর মাহেশের ওখানে একটা হলে, একটা হোটেলে আর কি, সে উগ্রকর্ম, কিছু করার নেই। কিন্তু ওই কলিগরা সব আসবে, না যাওয়া মানে একটা ইয়ে। সেখানে স্পিকার আমি, ওই ঝান্ডু কোম্পানি স্পন্সর করছে ওইটা, নাইটের সমস্ত ডিনার ফিনার এইসব। যাই হোক, তো এইসব প্রবলেমের জন্য তাও কি একটা আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা উচিত যে আমাদের এই যে অভ্যাস, যে 7 দিনে একবার আমাদের মিলিত হওয়া ভক্ত সঙ্গ, এইটা যেন আমরা বন্ধ, মানে বললেই গ্রুপে লিখে দিলেই হতো যে আমি আজকে পারবো না 6টা থেকে মিটিং, শ্রীরামপুর এখানে তো নয়। যাই হোক, কিন্তু আমরা এই সঙ্গ থেকে যেন সপ্তাহে একদিন যেন আমাদের এই সাধু সঙ্গ, ভক্ত সঙ্গ আমরা এর থেকে বঞ্চিত না হই। ঠিক আছে, তো আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতা যথাযথ 15 অধ্যায় 15 অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ আমরা পড়ছিলাম, তাই না? তো এখানে যে শেষ শ্লোক, আমরা 10ম শ্লোক বোধহয় আলোচনা করেছিলাম, বললেন আপনারা? 10ম শ্লোক। 10ম শ্লোকের বিষয় ছিল যে শাস্ত্র চক্ষু যাদের আছে, তারা, জ্ঞান চক্ষু যাদের আছে, তারা এই বিষয়গুলো তাদের কাছে পরিষ্কার, যে এই জড়দেহ ত্যাগ করার পর পরবর্তী শরীর কি পাবো বা পরবর্তী শরীর কি হবে, যেগুলো কিন্তু শাস্ত্র চক্ষু যাদের খোলেনি, জ্ঞানের চোখ যাদের বিকশিত হয়নি, তারা কিন্তু এগুলো বুঝতে পারে না যে জড়া প্রকৃতির 3টি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সত্য রজতমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিভাবে আমরা জীবেরা একের পর এক দেহ গ্রহণ করে চলেছি। তো সেই জন্য আমাদের কি প্রয়োজন? আমাদের প্রয়োজন যে জ্ঞানের যে চোখ, শাস্ত্র জ্ঞান, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করা প্রয়োজন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থেকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমরা যে এই মায়াপুর ইনস্টিটিউট থেকে করেই চলেছি, 2021 সাল থেকে শুরু হয়েছে। প্রথমে ভক্তি শাস্ত্রী, তারপরে ভক্তি বৈভব 1, ভক্তি বৈভব 2, এক একটা কোর্স 1 বছর করে লেগেছে প্রায়। এবং প্রতি সপ্তাহে বা 2 সপ্তাহ ছাড়া পরীক্ষা, থিসিস লেখা, এইসব সবকিছু চলতে কিন্তু এই ক্লাস, প্রচার, সংকীর্তন, চেম্বার, সংসারের দায়িত্ব সবকিছু কেন করছি? আমরা করছি কেন? আমরা শুধু নয়, আমাদের থেকেও ব্যস্ত বৈষ্ণব যারা আছেন, ভক্তরা, তারা কেন করছে? কারণ আমরা এই কলিযুগের প্রভাব থেকে একটু নিজেদেরকে দূরে রাখতে চাইছি, রাখার চেষ্টা করছি। যদি এই কোর্সগুলো না করতাম, বই খোলা হতো কিনা সন্দেহ, এটা একটা কারণ। বই খোলা হতো কিনা সন্দেহ। আর শাস্ত্র যদি যতক্ষণ এই যে আমরা রিডিং পড়বো, এইবার তাৎপর্য থেকে যে আমরা রিডিং পড়বো, এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, যে যতক্ষণ সময় সারাদিন শাস্ত্র অধ্যয়নের পেছনে সময় দেবেন, এই যে আমরা জব ছাড়াও আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কি বলি, প্রভুপাদের তাৎপর্য পড়ুন। কেন?
কারণ এই যে গীতার শ্লোকের যে মর্মার্থ, প্রতিটা শ্লোকের, গীতা বলুন ভাগবত বলুন, প্রতিটা শ্লোকের যে মর্মার্থ, এইগুলো ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্তই পারেন তার অন্তর্নিহিত ভাবটাকে ফুটিয়ে তুলতে, যেটা আমাদের বোধগম্য সাধারণভাবে রিডিং পড়লে সম্ভব নয়, বা সাধারণ শ্লোকটা বা তার অনুবাদটা পড়ে সম্ভব নয়, সেটা কিন্তু ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত পারেন তার ভেতরের অন্তর্নিহিত ভাবটাকে ফুটিয়ে তুলতে। ভগবান ঠিক কি বলতে চাইছেন, ভগবানের মনোভাবটা কি, এর মাধ্যমে ভগবান এই এক একটা শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান আমাদেরকে কি শিক্ষা দিতে চাইছেন, এই বিষয়গুলোকে আমাদের বোধগম্য করার মতো করে লেখা একমাত্র শুদ্ধ ভক্তদেরই আছে। শুদ্ধ ভক্তরা পারেন ভগবানের যে ফ্লেভারটা, ভগবানের যে মনোভাব, ভগবানের যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই শ্লোকগুলো লিখেছেন, বলেছেন, গান করেছেন, সেইগুলোকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা যায় কিভাবে, সেইগুলো আমাদের শেখান আমাদের আচার্যরা, সেটাই করেছেন শ্রীল প্রভুপাদ। আর এইগুলো যখন আমরা রিডিং পড়বো, যারা রিডিং পড়েন বাড়িতে তারা একটু খেয়াল করে দেখবেন, রিডিং পড়া, একদম রিডিং পড়া, এরকম ভাবে বসবেন না যেমন আমরা নাটক নভেল মানে বা কি বলে ওই সব পড়ি, ওই সব না, গল্প সাহিত্য, আমাদের সুনীল গাঙ্গুলির উপন্যাস, এগুলো যেরকম একটা সেই ঘন্টার পর ঘন্টা কোনো আওয়াজ নিয়ে পড়ে যাচ্ছে, এই গ্রন্থ ওই রকম নয়। এই গ্রন্থের প্রতিটা শব্দকে জোরে জোরে রিডিং পড়বেন। কারণ হচ্ছে যখন আমরা শুদ্ধ ভক্তের লেখা আমরা জোরে জোরে পড়ি, তখন দুটো জিনিস হয়, একটা হচ্ছে পড়া হয় আর দুই হচ্ছে শ্রবণ হয়। এটা খুব প্রয়োজন। তখন ওই মুহূর্তগুলো যতক্ষণ এই প্রসেস চলবে আমাদের চেতনা শুদ্ধ অবস্থায় থাকে। তার আগে পরে আমরা কি করেছি, সাংসারিক জটিলতা যাই থাকুক না কেন, যেই আমরা পড়াশোনার মধ্যে ঢুকবো, জোরে জোরে ভগবানের কথা একজন শুদ্ধ ভক্তের কলমে লেখা জিনিসটা আমরা মুখে জোরে জোরে পড়বো, সেই মুহূর্ত থেকে যতক্ষণ আমরা পড়ে যাব ততক্ষণ আমাদের চেতনা শুদ্ধ থাকবে। কেন চেতনা শুদ্ধ থাকবে? কারণ একজন শুদ্ধ ভক্তের লেখা আমরা জোরে জোরে পড়ছি। ভগবান যিনি ত্রিগুণাতীত, তার সম্বন্ধে আমরা জোরে জোরে পড়ছি, তার ফল কি হবে? শুদ্ধ চেতনা আমরা প্রাপ্ত হব। এবার চিন্তা করুন, যে মানুষ, যে ভক্ত যতটা বেশি সময় ইনভেস্ট করবে এই পড়াতে, তার চেতনা তত বেশি সময় ধরে শুদ্ধ অবস্থায় থাকবে। আর যার চেতনা যত বেশি সময় ধরে শুদ্ধ অবস্থায় থাকবে, তিনি মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে, সামাজিকভাবে সমস্ত কিছু, তার আচার আচরণ, ব্যবহারিক সব ক্ষেত্রে তিনি শুদ্ধতার মধ্যে থাকবেন। ভুল ভ্রান্তি কম হবে, উত্তেজিত হওয়া বা বিভিন্ন যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আমাদের এসে যায় জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে, সেইগুলো থেকে আমরা মুক্ত থাকব। তো এইখানে ওইটাই বলা হয়েছে 10 নম্বর শ্লোকে, জ্ঞান চক্ষু বিশিষ্ট হতে হবে আমাদেরকে। আর এই জ্ঞান চক্ষু আমরা কি জানি? গুরুদেব আমাদের সেই জ্ঞান চক্ষু দান করেন। চক্ষুর উন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। চক্ষু উন্মিলিত করে, খুলে দেন। তখন গুরুদেবের বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের বা সিনিয়র বৈষ্ণবের আন্ডারে থেকে যখন আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করব, তখন সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন, তার জ্ঞান যথাযথভাবে আমরা আমাদের অন্তরে আমরা গ্রহণ করব। আমরা 11 নম্বর শ্লোক থেকে আজকে আমাদের পাঠ শুরু করব। যতন্ত যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্তি আত্মনি অবস্থিতং যতন্তোপি অকৃতাত্মানঃ নৈনং পশ্যন্তি অচেতসঃ যতন্ত যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্তি আত্মনি অবস্থিতং যতন্তোপি অকৃতাত্মানঃ যতন্তোপি অকৃতাত্মানঃ নৈনং পশ্যন্তি অচেতসঃ। অনুবাদ: আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত
যত্নশীল যোগীগণ এই তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন, কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞান রহিত অবিবেকীগণ যত্নপরায়ণ হয়েও এই তত্ত্ব অবগত হয় না। বুঝা গেল? তাহলে আত্মজ্ঞানটা কিভাবে লাভ করব? শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে, গুরুদেবের চরণে শরণাগতির মাধ্যমে। গুরুদেবের চরণে শরণাগতি মানে তিনি যেটা বলবেন, যেভাবে আমাদেরকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দান করতে চাইবেন সেইভাবে তার ভাবটাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে। যে শরণাগত সে পারবে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে, যে শরণাগত নয় সে নিজের মতো মন গড়া কিছু কিছু আবিষ্কার করবে, তার ফলে সে ওইখান থেকে ভ্রষ্ট হবে। আজকে এই যে শাস্ত্রে এই যে শ্লোকটার যা মানে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, তিনি একজন শুদ্ধ ভক্ত, আমরা নিশ্চিত তার এই শ্লোকের কোনো অনুবাদে কোনো রকম থাকতে পারে না। আমাদেরকে ওইভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর এইভাবে যিনি আত্মতত্ত্ব জ্ঞানটাকে লাভ করার জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন একজন শুদ্ধ বৈষ্ণবের আন্ডারে থেকে, তিনি কি হবেন? তিনি যত্নশীল হবেন। যত্নশীল হওয়ার ফলে এই তত্ত্ব দর্শনটা তিনি অনুভব করতে পারবেন, উপলব্ধি করতে পারবেন। তার জ্ঞানের ভান্ডার ক্রমশ পূর্ণ হতে থাকবে। আর যিনি জানেন না যে আমি এই শরীরটা নই, আমি চিন্ময় আত্মা, অর্থাৎ যার মধ্যে সেই আত্মতত্ত্ব জ্ঞানটা নেই, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান রহিত যে ব্যক্তি, সে কি অবিবেকী, সে যত্নপরায়ণ হয়েও এই তত্ত্ব অবগত। সে সকালে উঠে ধূপ ধুনো দিয়ে স্নান টান করে যতই করুক, তিনি তো জানেনই না আসল যে গুরু তত্ত্ব, জানেন না সেটা। তিনি তার দেহ এবং দেহগত সম্বন্ধগুলোকেই গুরুত্ব দেন। তিনি হচ্ছেন অবিবেকী, তিনি হচ্ছেন আত্মজ্ঞান রহিত। আর আত্মজ্ঞান রহিত মানে তার মধ্যে কোনোদিনই, যত যত্নশীলই হোক না কেন, কোনোদিনই সেই প্রকৃত তত্ত্ব দর্শনটা উন্মোচিত হবে না, খুলবে না তার কাছে জ্ঞানের সেই তত্ত্বটা। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে, আমাদের ক্লাসে সেন্ট জনসে পড়তাম, তখন আমাদের ক্লাসে নাম বলবো না, একজন স্টুডেন্ট ছিলেন। তো তিনি ছিলেন আমাদের আগে থেকেই ছিলেন ওই ক্লাসে, এবং আমরা যখন 5A অক্সিলিয়াম থেকে এসে ভর্তি হই, 5A বা 6-এ আমরা একসঙ্গে তার সঙ্গে ক্লাস, 6-এ বোধহয় ঢুকেছিলাম। তো 6-এ না 7-এ বোধহয় এক ক্লাসে ঢুকেছিলাম। তো শুনতাম তিনি 5 থেকে, এখনকার মতো তো তখন ছিল না যে 8 পর্যন্ত সবাই পাস, তো তিনি 5 থেকেই তার 9-এ উঠে যাওয়ার কথা ছিল বা 10-এ ওঠার কথা ছিল, তিনি 7-এ রয়ে গেছে। প্রতি বছরই গিয়ে 2 বছর করে তিনি আটকাতেন। কিন্তু তার বাড়ির লোকের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, বা আশেপাশের যে ছেলেরা থাকে তাদের কাছে জানতে পারি, যে তার চেষ্টা কি ছিল। সকালে উঠতো, কি তেল ব্যবহার করতো সেটাও আমরা শুনি, জবা কুসুম তেল মেখে সুন্দর করে স্নান করে ভগবানকে ধূপ ধুনো দিয়ে বইকে প্রণাম করে সে যত্ন সহকারে পড়তে বসত। কিন্তু আসল যে বিষয়, যেটা ব্রেনের যে গ্রে ম্যাটার, সেই বস্তুটি তার ছিল না। তার ফলে কি, যতই যত্নশীল হোক, তার সেই ব্যাপারটা কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করতে মনে থাকতো না, তার ধরে রাখতে পারতো না। সে হৃদয় ধরে রাখতে না পারলে আমি যতই পড়ি না কেন, আমি সেটা ব্যক্ত করতে পারবো না, আসল সময় সেটা বোঝাতে পারবো না, কাউকে লিখে প্রকাশ করতে পারবো না ভাবটা। এক্ষেত্রেও দেখুন, আত্মতত্ত্বজ্ঞান যার মধ্যে আছে, সে কিন্তু সহজে তার কাছে গীতা ভাগবতে গিয়ে সহজে একদম গ্রহণ করতে পারবে। অল্পতেই একটু টোকা দিলে বুঝে যাবে যে হ্যাঁ কি বলতে চাইছে, সামান্য একটু বুঝিয়ে দিলেই। কিন্তু সেই জ্ঞানটা যার নেই, ঠিক ওই ব্যক্তিটি আমার ক্লাসমেটের মতো, সেই যে ব্রেনের যে গ্রে ম্যাটার যার মধ্যে নেই, সে হাজার যত্ন, তার প্রচুর যত্ন, প্রচুর চেষ্টা, প্রচুর তাও সে পারত। আগে আমাদের বুঝতে হবে যে আমি এই জড় শরীরটা নই, আমার একটা আলাদা পরিচয় আছে, আলাদা আইডেন্টিটি আছে, তবে এই তত্ত্বজ্ঞানটা ঢুকবে। এই যে প্রবেশ করার যে পথটা, সেটা উন্মোচিত হবে, নাহলে বন্ধ থাকবে।
সেই জন্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী বহু সাধক আছেন, কিন্তু যে আত্মজ্ঞান লাভ করেনি সে জীবদেহে সমস্ত কিছুর পরিবর্তন কিভাবে হচ্ছে তা দেখতে পায় না। কিন্তু এই সূত্রে যোগী নয় কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক যুগে তথাকথিত অনেক যোগী আছে, তথাকথিত বহু যোগাশ্রম আছে, কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের ব্যাপারে তারা বাস্তবিকই অন্ধ। তারা কেবল এক ধরনের শরীরচর্চা প্রণালী সংক্রান্ত ব্যায়ামে অভ্যস্ত, এবং দেহ যদি সুস্থ সুন্দর থাকে তাহলেই তারা সন্তুষ্ট হয়। এছাড়া আর অন্য কোনো তথ্য তাদের জানা নেই। তাদের বলা হয় যতন্ত অপি অকৃতাত্মনঃ। যদিও তারা তথাকথিত যোগপন্থায় প্রচেষ্টা করছে, কিন্তু তারা তত্ত্বজ্ঞানী নয়। এই ধরনের লোকেরা আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে না। যারা যথার্থ যোগপন্থা অনুসরণ করছেন তারাই কেবল আত্মা, জগৎ ও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে কৃষ্ণ ভাবনায় শুদ্ধ ভগবত ভক্তিতে নিযুক্ত ভক্তিযোগী কেবল উপলব্ধি করতে পারেন কিভাবে সব কিছু ঘটছে, কিভাবে জীব এক দেহ থেকে আরেক দেহে স্থানান্তরিত দেহান্তরিত হচ্ছে। এটা বুঝতে পারবেন তিনি যিনি দেহের ঊর্ধ্বে গিয়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞানী হয়েছেন। এই দেহের যে প্ল্যাটফর্ম তার উপরে যেতে পেরেছেন। এই সত্যরজু তমগুণের যে প্ল্যাটফর্ম যেটা দেহকে নিয়ে সব কিছু ঘিরে রয়েছে তার উপরে যিনি মানে ক্রস করতে পেরেছেন, অতিক্রম করতে পেরেছেন, তিনি পারবেন। তাছাড়া পারা সম্ভব নয়। যতই আমরা বোঝাই, মৃতদেহের উদাহরণ দিচ্ছি, দেখুন আমরা দেহ নই। যদি আমরা দেহ হতাম তাহলে আপনারা কেন নিকট আত্মীয়কে মৃতদেহটা নিয়ে কান্নাকাটি করছেন, তার দেহ তো এখানে পড়ে রয়েছে। তখন বুঝবে। বোঝার পরেই এই দেহ নিয়ে এত তার তো ওই সূক্ষ্ম আত্মাকে তো সে দেখতে পাচ্ছে না। আয়নার সামনে দাঁড়ালে সে দেখতে পাচ্ছে তার নিজের শরীরটাকে, বা তার আত্মীয় স্বজন, তার পাড়া প্রতিবেশীর শরীরটাকে দেখতে, ওই দেহটাকে দেখতে পাচ্ছে। সেই জন্য আমাদের বেশিরভাগ মানুষেরই কি হয়, যারা শাস্ত্র জ্ঞান অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছেন না, যারা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করার চেষ্টা করছেন না। কেন ভগবত ভক্তি অনুশীলন করার চেষ্টা করব আমরা? তার কারণ হচ্ছে আমরা এই দেহটা নই জানার পর আমরা যে আত্মা, পরমাত্মারূপী ভগবান যে আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, তিনি যে আমাদেরকে গাইড করার চেষ্টা করছেন, তার গাইডেন্স আমরা গ্রহণ করতে তখনই পারবো যখন তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আমাদের স্থাপিত হবে। সেই সম্পর্ক স্থাপন হয় একমাত্র সেবার মাধ্যমে, একমাত্র সেবার মাধ্যমে। সেবন মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়ং এব স্ফুরতি আদৌ। সেবাই একটা মাধ্যম, যে সেবার মাধ্যমে এই যে ভক্তি, ভগবত ভক্তির যে অনুভূতি বা যে প্রকাশ, সেটা স্বয়ং নিজের থেকে প্রকাশিত হয়, কাউকে বলে দিতে হয় না। যখন কেউ একবার সেবা শুরু করে আন্তরিকভাবে ভগবানের সেবা করতে করতে, কার করছি তাকে, তার একদম সে আলাদাভাবে নেন না যে না মানে নিজের ঘরের ছেলেপুলেদের বলুন, আত্মীয় স্বজনের, বাবা মায়ের, স্ত্রী, স্বামী, নিজের লোকেদের যেরকম করে আন্তরিকভাবে সেইভাবে তিনি সব সেবাগুলো ভগবানের জন্য করেন, এবং সেটা আগে করেন। তারপরে সেই সেবার ফলস্বরূপ, সেই সেবার প্রসাদ স্বরূপ তিনি সবার মধ্যে সেটা বিতরণ করেন পরিবারে। এইটা করতে করতে সেই ব্যক্তির কি হয়, একটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বয়ং এব স্ফুরতি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা প্রেমের সম্পর্ক, একটা প্রগাঢ় একটা ভালোবাসার সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে তৈরি হয়। একটা দিন যদি তাকে বলা হয় সেই সেবা থেকে তাকে বিশ্রাম দেওয়ারও কেউ চেষ্টা করে, সে পারবে না। দেরি হোক, শারীরিক কারণে হোক, বিভিন্ন কারণে হোক, পারিবারিক কারণে হোক, যে কোনো কারণে হোক, দেরি হলেও অন্যান্য হয়তো দেখা যাবে তার বাড়িতে, সেই ব্যক্তির বাড়িতে কোনো একজন সদস্য সারা রাত অসুস্থ থেকেছে, খুব তার পেছনে বমি বা এখানে বা যে কোনো সব হয়েছে, রাতে ঘুম হয়নি, উঠতে হয়তো 6টা বেজে গেছে, 6:30, 7টা বেজে গেছে। তা সত্ত্বেও ওটার পরই তার প্রথম যেটা স্ট্রাইক করবে, প্রথম হচ্ছে তার খারাপ লাগা থাকবে, এই এত বেলায় ওঠা, তার দিয়ে তার সেবা সম্পন্ন হয়ে যায় এই সময়, খারাপ লাগবে। দ্বিতীয় হচ্ছে সেই খারাপ লাগা থেকে সে মানে সেই এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো দ্রুত গতিতে সব করে আগে সেবা সম্পন্ন করবে। এবং এরকম নয়, অনেকেই আমরা দেখেছি
রিপোর্ট পাঠানোর ক্ষেত্রে বা এমনিও দেখেছি মানে সেবা সম্পাদনের ক্ষেত্রে আজকে দেরি হলো মানে থাকো তাহলে আজকে কি হবে না, তাই হয় নাকি? আচ্ছা ধরুন আপনাদের বাড়িতে ব্রেকফাস্ট কোনোদিন হলো না বা হলো অনেক দেরিতে ওটা হয়ে, তার মানে কি আমরা বলে দিই যে আজকে তাহলে এই বেলাটা থাক, একদম দুপুর থেকে শুরু হবে সব কিছু? হয় কোনোদিন? দেরি করে হলেও হবে। ভগবানের ক্ষেত্রে এটা নয় কেন? ভগবানের ক্ষেত্রে এরকমই হতে হবে। হতেই পারে, আমরা তো যন্ত্র নই, আমরা একটা বদ্ধ জীব। আমাদের এই শরীরটা আমাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আমাদেরকে ডিস্টার্ব করে, কিন্তু শত ডিস্টারবেন্সের মাধ্যমে মাঝেও যে জিনিসটা বন্ধ থাকবে না সেটা হচ্ছে ভগবত সেবা। ওটা একদম কন্টিনিউ চলবে করতে করতে, তবে আমরা সেই সেই সম্পর্কটা, সেই গাঢ়ত্বটা, ডিপ ব্যাপারটা, গভীরতাটা তবে আমরা অনুভব করতে পারবো। আর যখন পারবো তখন আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ এইটা গুরুদেবের মাধ্যমে, গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায়, গুরু গৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপায় আজকে এই সেবাটা আমি ভগবানের করে চলেছি। প্রতিটা দিন সেবা শুরুর আগে ভগবানের কাছে হাত জোর করে, সে জপ সেবা হোক, যে কোনো সেবা হোক, জপ করতে বসবো প্রতিদিন হাত জোর করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে জপ শুরু করা উচিত, গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করে জপ শুরু করা উচিত। কে জানে এই 16 মালা জপ আগামীকাল আমি করতে পারবো কিনা, থাকবো কিনা, এটা আমার শেষ হতে পারে, শেষ দিনের আজকে শেষ জপ হতে পারে। এবার শেষ দিন শেষ জপ ওনারা জানতে পারেনি। আজকে আমরা একটু আগে থেকেই ক্লাস শুরু করেছি, আসুন এখন অনেক বাকি আছে। তো যখন আমরা এইরকম মনে করি, আসুন ভেতরে ওনাকে একটু ওপরে জায়গা দিয়ে দিন, সরে যান একটু, মাতাজি আপনি একটু এগিয়ে আসুন, আপনি একটু এগিয়ে আসুন, ওখানে বসুন। হ্যাঁ, তো যখন আমরা যে কোনো কাজ এরকম যদি আমাদেরকে আগে ভাগে আমরা জানতে পারি যে এটাই আজকে আমার শেষ, কিরকম হবে বলুন তো, চিন্তা করুন। যদি কোনোভাবে হয়, পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিন আগে জানতে পেরেছিলেন, আমাদের যদি কেউ জানিয়ে দেয় যে আগামীকাল ঠিক এই সময় বিকেল 4:20 আমি ভগবানের কোনো সেবা করার মতো এই শরীরে থাকবো না, 2-2:30 নাগাদ হয়তো আমি শরীর ত্যাগ করবো, এরকম যদি কেউ জানতে পারি কিরকম হবে? তাহলে আজকের এই সেবাটা কিরকম করা উচিত, কিরকম মানে সেই তীব্র নিয়ে করা উচিত, মনের সেই মানে উজাড় করে দিয়ে সব কিছু এতদিন ধরে করে আসছি, কালকে দিনটা দেখবো, এই ভাব নিয়ে প্রত্যেকদিন আমাদের জব করতে বসা উচিত। এই ভাব নিয়ে আমরা জানি না কাল ভোরবেলা 4টের সময় আমি জব করতে বসতে পারবো কিনা, থাকবো কিনা এই শরীরে, শরীর ত্যাগ করে দিতে পারি, তখন কি হবে? তো এই চিন্তা থেকে আমরা কি করি, আমরা একটা আকুলভাবে ভগবানকে তখন আমরা ডাকার চেষ্টা করি। এইভাবে প্রতিটা সেবা প্রতিদিনের আমাদের সম্পন্ন করা উচিত। সেটাই বলা হয়েছে এই শ্লোকে যে যত্নপরায়ণ হয়েও যারা বিবেকী নয়, যারা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী নয়, যারা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী নয়, যারা জানে না এই শরীর এবং আত্মার পার্থক্য, যারা জানে না, তারা কি করে, তারা যত যত্নশীলী হোক, তারা এই তত্ত্ব, ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান তারা অবগত হতে পারে না, তারা ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান অবগত হতে পারে না। তারা ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান অবগত হতে পারে না। তাহলে আমাদেরকে যত্নশীল হতে হবে এবং তত্ত্বজ্ঞানী হতে হবে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী হতে হবে। আর সেই জ্ঞান কিসের মাধ্যমে পাবো? ক্লাস করার মাধ্যমে পাবো। আর ক্লাসে যেগুলো পড়ানো হবে সেগুলো রোজ গিয়ে বাড়িতে একবার করে রিডিং পড়লে তবে সেই জ্ঞানটা একটু 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 করে আমাদের, এটা রোজকার ব্যাপার। 7 দিন পরে ক্লাস হবে, আজকে এখানে শুনে গেলাম, একটু পড়ে গেলাম, বা উনি পড়লেন, যিনি বলছেন আমরা একটু শুনলাম, ব্যাস আবার 7 দিন পরে এসে বই খুলবো, করলে বেরিয়ে যাবে কি পড়লেন, যেটুকু পড়লাম রোজ একটু করে আমরা যে রিডিং দিলাম, তবে জিনিসটা থাকবে। 12 নম্বর, যদাদিত্য গতং তেজ জগৎ ভাসয়তে অখিলম
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজ বিদ্ধি মামকম। সূর্যের যে জ্যোতি এবং চন্দ্র ও অগ্নির যে জ্যোতি সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করে তা আমারই তেজ বলে জানবে। সকালবেলা উঠে যখন আমরা পূব দিকের আকাশে সূর্যদেবকে দর্শন করি, কি বলে জানতে হবে আমাদের? সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সূর্য সম। আরে বাপরে! তারপরে সূর্যদেবকেও প্রণাম করব, কৃষ্ণ আপনি কৃষ্ণ, মানে আপনার তেজ। ভগবান বলছেন চন্দ্র অগ্নি সূর্যের যে জ্যোতি বা তেজ, সেটা যেটা সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করে, আমারই তেজ বলে যান। তাহলে চিন্ময় জগতে যেরকম ভগবানের তার দেহ নির্গত যে রশ্মি ছটা, সেই রশ্মি ছটা, তার দেহ নির্গত রশ্মি ছটায় চিন্ময় জগৎ ভগবত ধাম উদ্ভাসিত হয়। আর জড় জগৎ উদ্ভাসিত হয় সূর্য চন্দ্র অগ্নির তেজে। তার মানে তারা আলাদা কিছু না, তারা ভগবানেরই শক্তি, ভগবানেরই তেজ, ভগবানেরই আলোয় আমাদেরকে আলোকিত করছে। আলাদাভাবে দেখার উচিত নয়। যারা নির্বোধ তারা বুঝতে পারে না কিভাবে সবকিছু ঘটছে। ভগবান এখানে যা ব্যাখ্যা করেছেন তা উপলব্ধি করার মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞানের সূচনা হয়। সূর্য চন্দ্র অগ্নি ও বৈদ্যুতিক শক্তি সকলেই দেখতে পায়। মানুষকে কেবল এটি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে সূর্যের উজ্জ্বল জ্যোতি, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ, বৈদ্যুতিক আলো ও অগ্নির দীপ্তি সবই আসছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের থেকে। আমরা দেখছি চোখের সামনে, কিন্তু এই আলোটাকে দেখে যেন মনে করি না আমারই মতো কোনো মানুষের মানে বুদ্ধিমত্তা এবং এর দ্বারা এটা তৈরি হয়েছে। এই যে শক্তিটা, এটা ভগবানের শক্তি। সব কিছুর পেছনে ভগবানের উপস্থিতি, ভগবানের হাত, এটা আমাদেরকে মানে অভ্যাস করতে হবে দেখার সব কিছুর মধ্যে। কারণ জড় এবং চিন্ময় জগতে এমন কোনো বস্তু নেই যার পেছনে ভগবানের কোনো ভূমিকা নেই। সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবান উপস্থিত আছেন এবং ভগবানের ভূমিকা উপস্থিত রয়েছে। তাই একটা জিনিসও যেন আমরা ব্যবহার করার সময় নিজেদের কারুর কৃতিত্ব, নিজেদের কারুর বুদ্ধিমত্তার বলে আমরা যেন গর্বিত না হই। ওটা মিথ্যা অহংকার হয়ে যাবে। আমরা যেন সমস্ত কিছুর পেছনে কারিগর হিসেবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবদান সবসময় স্মরণ করতে পারি। জীবনের এই ভাবধারায় কৃষ্ণ ভাবনার সূচনা এই জড়জগতে বদ্ধ জীবের প্রগতি অনেক অংশে নির্ভর করে। জীব অপরিহার্য রূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ, এবং এখানে তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন কিভাবে তারা তাদের আপন আলয় ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারে। এই শ্লোকটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে সূর্য সমস্ত সৌরমণ্ডলকে আলোকিত করছে। অনেক অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে এবং সৌরমণ্ডল আছে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য রয়েছে, চন্দ্র রয়েছে, গ্রহ রয়েছে। তবে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্র সূর্যই আছে। ভগবত গীতায় তাহলে সূর্যও যে একটা তা নয়। যেমন ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা অনন্ত কোটি, প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে একটি করে সূর্য, মানে সূর্যের সংখ্যা অনন্ত কোটি। কিন্তু প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি সূর্যের যে আলোর তেজ, যে তেজে সেই ব্রহ্মাণ্ডটি উদ্ভাসিত হচ্ছে, সেই তেজের পেছনে মূল কারিগর, মূল কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যে কারণে ব্রহ্মাজি তার ব্রহ্মসংহিতায় প্রথম শ্লোকই বলেছেন সর্বকারণ কারণম, সমস্ত কারণের আপনি হচ্ছেন পরম কারণ। ভগবত গীতায় 10/21 বলা হয়েছে চন্দ্র হচ্ছে নক্ষত্রদের মধ্যে অন্যতম, নক্ষত্রানাম অহং শশী। সূর্য রশ্মির প্রকাশ হয় চিদ আকাশে ভগবানের চিন্ময় জ্যোতির প্রভাবে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে মানুষের কার্যকলাপ বিন্যস্ত করা হয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে তারা রান্না করে, আগুন জ্বালিয়ে তারা কারখানা চালায় ইত্যাদি। আগুনের সাহায্যে কত কিছু করা হয়। তাই সূর্যোদয়, অগ্নি ও চন্দ্রকিরণ জীবদের কাছে এত মনোরম। এইগুলো ছাড়া জীবের
বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব। আর পরম পিতা রূপে এই সমস্ত কিছুর আয়োজন, সব কিছুর আড়ালে থেকে যেন পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুর যোগান দিয়ে যাচ্ছেন, ফ্রি অফ কস্ট, বিনামূল্যে। চার্জ নিচ্ছেন নাকি আলোর? চার্জ নিচ্ছেন নাকি অক্সিজেনের? নার্সিংহোমে যান, 1000-1200 টাকা করে পার ডে অক্সিজেনের চার্জ ধরা হবে, বেড ভাড়া ছাড়াও। অথচ এই অক্সিজেন আমরা ফ্রিতে পাচ্ছি। এই চন্দ্রের স্নিগ্ধতা, আলোর যে স্নিগ্ধতা, সূর্যের আলোর যে তেজ, যার ফলে আমরা জীবন নির্বাহ করছি, সেগুলো আমরা বিনামূল্যে পাচ্ছি। সামান্য কৃতজ্ঞতা, সেটাই হচ্ছে আমাদের, সেটাই ভগবান দেখার জন্য উদ্গ্রীব, যে এত কিছু পাওয়ার পর তাদের সামান্য আমাকে মনে তারা রাখছে কিনা। আগুন জ্বালিয়ে, আচ্ছা, সূর্যোদয়ের সঙ্গে মানুষের কার্যকলাপ বিন্যস্ত করা হয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে তারা রান্না করে, আগুন জ্বালিয়ে তারা কারখানা চালায় ইত্যাদি। আগুনের সাহায্যে কত কিছু করা হয়। তাই সূর্যোদয়, অগ্নি, চন্দ্রকিরণ জীবদের কাছে এত মনোরম। তাদের সাহায্য ব্যতীত জীব বেঁচে থাকতে পারে না। তাই কেউ যখন বুঝতে পারে যে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির আলো ও জ্যোতির উৎস হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তখন তার কৃষ্ণ চেতনা শুরু হয়। এইটুকু কি তাহলে কেন আরো আরো ভয়ঙ্কর। আচ্ছা, তাহলে তাই কেউ যখন বুঝতে পারে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির আলোক ও জ্যোতির উৎস হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তখন তার কৃষ্ণ চেতনা শুরু হয়। এই বুঝতে পারাটা থেকে, এইটুকু উপলব্ধি করা যে এই সব কিছুর মধ্যে কৃষ্ণ আছে, এইখান থেকেই আমাদের কৃষ্ণ চেতনার সূচনা হয়, শুরু হয়। আর সেই সূচনাটা, সেই জিনিসটা ধরে রাখতে পারলে সারাদিনে যা যা কিছু ঘটছে, যা যা কিছু হচ্ছে, সব কিছু যদি কৃষ্ণকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা, আমরা তার পেছনে কৃষ্ণের হাত আছে বা কৃষ্ণের অবদান আছে, এটুকু মনে রাখার চেষ্টা করি, তাহলে সেই কৃষ্ণ চেতনা আমাদের কি হবে? সেই কৃষ্ণ চেতনা আরো আরো বেশি করে আমাদের মধ্যে দৃঢ় হবে, দৃঢ় হবে। একটা সময় আসবে যখন কোনো কিছুই আমরা কৃষ্ণ ছাড়া ভাবতেই পারবো না। চন্দ্রকিরণের দ্বারা সমস্ত বনস্পতির পুষ্টি সাধন হয়। চন্দ্রকিরণ এতই মনোরম যে মানুষ অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে যে তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলেই জীবন ধারণ করছে। তার কৃপা ব্যতীত সূর্যের উদয় হতে পারে না, তার কৃপা ব্যতীত চন্দ্রের প্রকাশ হতে পারে না, তার কৃপা ব্যতীত অগ্নির প্রকাশ হতে পারে না, এবং সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির সহায়তা ব্যতীত কেউই বাঁচতে পারে না। এই চিন্তাগুলি বদ্ধ জীবের কৃষ্ণ চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। এই ধরনের চিন্তা আমাদের করতে হবে সবসময়। সবসময় জড় চিন্তা, পয়সা করি, আর ওই মানে আর্থসামাজিক চিন্তা, আর ওই সংসারের কি কোনটা ফাঁক হয়ে গেল, কোনটাই অত অত সবসময় এই ধরনের চিন্তায় লিপ্ত থাকলে হবে না। ডিউটি করতে হবে, কোনো কিছু যেন এমন পর্যায়ে ফাঁক না পড়ে যায় যেটার ফলে সংসারে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে, সেই তাহলে আমার দায়িত্বে খামতি থাকবে, এটাই প্রমাণ হয়। কিন্তু দায়িত্ব আমি করব, কিন্তু কিভাবে করব? দায়িত্ব পালন করব নিজেকে একটুখানি সংযত রেখে, যে এইটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এই মনুষ্য শরীর পেয়েছি মানে এইটাই আমার স্ত্রী পুত্র পরিবারের মানে পেছনে খেয়াল রাখাটাই সারা জীবনের লক্ষ্য নয়। বড় মানে এর থেকে অনেক বড় লক্ষ্য আছে, যার জন্য এই মনুষ্য শরীর আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, এটা মনে রাখতে হবে। এবং সব কিছুর পেছনে কারিগর হিসেবে অহং সর্বস্ব প্রভব মত্ত সর্বং প্রবর্ততে, ভগবান যেরকম বলেছেন, ভগবানের সেই কথাটা মনে রেখে যে আমরা সব কিছুই করছি ভগবানের অহেতুকী কৃপার ফলে। একটা ঘাসের একটা ঘাস পর্যন্ত মানে নড়াচড়া করতে পারে না ভগবানের ইশারা ছাড়া, কাজেই আমরা তো কোন ছাড়। 13 নম্বর শ্লোক। জানলাগুলো সব বন্ধ আছে? খোলা আছে? এটা খোলা নেই, খুলে গরম করছে। গামা বিশ্ব চ ভূতানি ধারয়ামি অহমোজসা পুষ্ণামি চৌষধি সর্বা সমো ভূত্বা রসাত্মকঃ। গামা বিশ্ব চ ভূতানি ধারয়ামি অহমোজসা পুষ্ণামি চৌষধি সর্বা
সম ভূত্বা রসাত্মকঃ। আমি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে আমার শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবদের ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ধান যব আদি ঔষধি পুষ্ট করছি। ধান যব যত শস্য, যত শাক সবজি, যত কিছু আছে, যেই চন্দ্রকিরণ সন্ধ্যাবেলা হয় তখন তার মধ্যে রসে পরিপূর্ণ হয়, রসের মানে ঘটে, চাঁদের আলো থেকে, তার স্নিগ্ধতা থেকে সেই রস প্রাপ্ত হয় সমস্ত শস্য দানা। কাজেই ভগবান বলছেন যে মানে পৃথিবীতে তিনি প্রবেশ করে সমস্ত তার শক্তি সমস্ত জীবের মধ্যে মানে সে সব শক্তি ধারণ করে নিজে সেই শক্তিগুলোকে ঠিকভাবে বিকিরণ করছে। দিনের বেলায় যেমন সেই তেজটা প্রয়োজন, রাতের বেলায় প্রয়োজন স্নিগ্ধতা, তবে সেই শস্য, তবে সেই ফসল, তবে সেই আমরা যা যা গ্রহণ করছি তার মধ্যে রস পাবো। নাহলে সব কীরকম হতো, শুকনো, স্বাদ থাকতো না, কোনো স্বাদই আমরা পেতাম না। এই যে প্রতিটা শাক, প্রতিটা সবজি, প্রতিটা জিনিসের যে আলাদা আলাদা স্বাদ আমরা পাই, তার কারণ হচ্ছে চন্দ্রের স্নিগ্ধতা তার মধ্যে সেই রসের আধার ঘটাচ্ছে, সেই রস প্রবেশ করছে চন্দ্রের স্নিগ্ধতার আলোর সেই স্নিগ্ধতার মাধ্যমে। এবং ভগবান বলছেন এটা তারই শক্তি, তার মাধ্যমে, তার শক্তির মাধ্যমেই এই জিনিসগুলো সংগঠিত হচ্ছে। ভগবানের শক্তির প্রভাবেই যে সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে ভাসছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভগবান প্রতিটি অণুতে, প্রতিটি গ্রহে এবং প্রতিটি জীবে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মসংহিতাতে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অংশরূপে পরমাত্মা গ্রহগুলিতে, ব্রহ্মাণ্ডে, জীবে, এমনকি অণুতে প্রবিষ্ট হন। সুতরাং তিনি প্রবিষ্ট হন বলেই সব কিছু যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। ভগবানের শক্তির প্রভাব, ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে, ইচ্ছার দ্বারা, ইচ্ছার মাধ্যমে চন্দ্রের আলো, স্নিগ্ধতা, সূর্যের আলোর তেজের মাধ্যমে তার শক্তিটা সমস্ত জায়গায় পৌঁছচ্ছে। তার ফলেই কি হচ্ছে, তার ফলেই সেই জিনিসগুলো যথাযথভাবে প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের সামনে। দেহে যখন আত্মা থাকে তখন মানুষ জলে ভেসে থাকতে পারে, কিন্তু আত্মা যখন এই দেহ থেকে চলে যায় এবং দেহটির যখন মৃত্যু হয় তখন কি আর ভেসে থাকতে পারে নাকি জলে? যতক্ষণ আত্মা থাকবে, তার মানে আত্মা দেহটাকে সব কিছু শুধু জলের ওপর ভাসিয়ে থাকতে নয়, যা যা আমরা কর্ম করছি সমস্ত কর্ম করতে সাহায্য করছে ওই চিন্ময় আত্মা। যে মুহূর্তে ওই আত্মা আমাদের দেহ ছাড়বে, সেই মুহূর্ত থেকে, সে একদম তার পর মুহূর্ত থেকে জলে ভেসে থাকাই বলুন, আপনি ডুবে যাবেন, কথা বলা বলুন, এত সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন, কীর্তন করছেন, সব থেমে যাবে, স্তব্ধ হয়ে যাবে। জীবনের গতি এক কথায় স্তব্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? দেহে যখন আত্মা থাকে তখন মানুষ জলে ভেসে থাকতে পারে, কিন্তু আত্মা যখন এই দেহ, কোথায় গেল এটা, এই দেহ থেকে চলে যায় এবং দেহটির যখন মৃত্যু হয় তখন দেহটি ডুবে যায়। অবশ্যই সেটি যখন পরে পচে ফেপে ফুলে ওঠে তখন তা শুকনো খড়কুটো বা পাতার মতো ভাসতে থাকে, কিন্তু যেই মাত্র মানুষটির মৃত্যু হয় সে তৎক্ষণাৎ জলে ডুবে যায়। আবার সেই জলে ফুলে ফেপে উঠে হয়তো ভেসে ওঠে, কিন্তু সেই ভাষা আর জীবিত শরীরের ভাষা আলাদা। সেই মৃত শরীরটা পচে গলে ফুলে ফেপে উঠে আবার ভেসে উঠলো, প্রথমেই কি হবে, যে মুহূর্তে আত্মা, আমি ধরুন সাঁতার কাটছি, হঠাৎ করে আমার স্ট্রোক হলো, তো আমি সেখানেই দেহত্যাগ করলাম, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার দেহটা আগে জলে ডুবে যাবে, কারণ ভেসে থাকার সেই শক্তিটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলো। ভগবান কেড়ে নিলেন যে তোমার হয়ে গেছে টার্ম, এই শরীরে যে টার্ম ছিল সেই টার্মটা শেষ হয়ে গেছে, এবার তুমি চলে এসো। তাহলে অবশ্যই সেটি যখন পরে পচে ফেপে ফুলে ওঠে তখন তা শুকনো খড়কুটো বা পাতার মতো ভাসতে থাকে, কিন্তু যেই মাত্র মানুষটির মৃত্যু হয় তখন সে তৎক্ষণাৎ জলে ডুবে যায়। তেমনি এই সমস্ত গ্রহগুলো দেখুন, এই শরীরটার সঙ্গে তুলনা করছেন গ্রহগুলোকে, গ্রহগুলো মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, ঠিক আছে, এবং তা সম্ভব হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম শক্তি তাতে প্রবিষ্ট হয়েছে বলে।
এই যে শরীরটা ভেসেছিল, যখন জীবিত ছিল, শরীরের মধ্যে আত্মা ছিল, সেই আত্মা তো ভগবানের ছোট অংশ। ভগবানের শক্তি ওই আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট ছিল বলে শরীরটা ভাসছিল। ঠিক তেমনি মহাশূন্যে যে গ্রহগুলো ভাসছে, তাহলে সেই গ্রহগুলোর মধ্যে মানে ভগবান প্রবেশ করেছেন, তার শক্তি নিবিষ্ট হয়েছে, হওয়ার ফলে সেই মহাশূন্যে মহাকাশে সেই গ্রহগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। যদি ভগবান মনে করেন না এই মুহূর্তে আমি সেই শক্তি মানে শক্তিগুলোকে আমি উইথড্র করে নেবো, নিয়ে নেবো, সব মানে পড়ে যাবে, বেঁচে থাকতে পারবে না এক মুহূর্তের জন্য। তার শক্তি সমস্ত গ্রহগুলোকে এক মুঠো ধূলিকণার মতো ধারণ করে আছে। ধুলোর যে কোনাগুলো, পোস্তর যে দানাগুলো, এক একটা গ্রহ এক একটা ব্রহ্মাণ্ড এরকম পোস্ত দানার মতো। যেন এক মুঠো বালিকে বা ধূলিকণাকে যেরকম আমরা মুঠে ধারণ করে থাকি, ভগবান যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রহ নক্ষত্রগুলো সেইভাবে ধারণ করে রয়েছে। কেউ যদি এক মুঠো ধূলিকণা ধরে রাখে তাহলে সেই ধূলিকণাগুলি পড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু কেউ যদি সেগুলিকে বায়ুর মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহলে তা পড়ে যাবে। এই যে ধরে রয়েছেন ভগবান, পড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, যত্ন করে ধরে রয়েছে। ভগবান যদি বলেন না আমি আর ধরে রাখবো না, আর পারল। তার মানে ভগবানের মানে প্রমাণ কি করতে চাইছেন এই শ্লোকের তাৎপর্য ছিল প্রভুপাদ ভগবান যেটা বলতে চাইছেন, যে যদি তোমরা কেউ মনে করো যে কোনো কিছু তোমরা নিজেদের শক্তি বলে করছো বা করতে পারছো বলে যদি তোমরা খুব গর্বিয়ান হও, তাহলে সেটা তোমাদের ভুল ভ্রান্ত ধারণা। একটা কোনো জিনিস তোমরা নিজেদের চেষ্টায় করতে পারো না, সমস্ত কিছু হচ্ছে আমার শক্তির আবেশ। জীবাত্মার মধ্যে আমি প্রবেশ করিয়েছি, সেইটা তোমাদের মধ্যে, সেই জীবাত্মা হিসেবে তোমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট আছে সেই শক্তিটা, তবে তোমরা করতে পারছো। আর আমরা কত বোকা, এক একটা কাজ করি আর 10 জায়গায় ফোন করে বলি আহা কি কৃতিত্বের কাজই না আমি করেছি জানো, কাল আমি এতজনের সুন্দরভাবে সব করে দিলাম, সব প্রসাদ কি খুশি, তারা জয় জয়কার করে গেল, জয়ধ্বনি দিয়ে গেল বলে যাদের ফোন করছে তারা ও জয় জয় তোমার জয় হোক, আর ফুলে ফেপে একদম ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। আমাদের উল্টে মনে রাখা উচিত যে এই অহৈতুকী ভগবানের কৃপার ফলে ভগবান সুযোগ দিচ্ছেন এই সেবার, তার শক্তির কিছুটা মাত্রা হয়তো বাড়িয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এটা ঘটনা যে আমি হয়তো আজকে যে কাজটা করছি বা যে সেবাটা করছি, সেই সেবাটা হয়তো আজ থেকে 10 বছর আগে 5 বছর আগে ভাবলেও মানে স্বপ্নের মতো লাগতো। এমন হয় অনেকের ক্ষেত্রে, অনেক ভক্তের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি তারা যে সেবাগুলো করছে আজ থেকে 2-5 বছর আগে ভাবলেই, ফিরে যদি যাই আমরা একটু পেছনে, কি করি না এটা সম্ভব নয়, আমি করছি তো, তাহলে না আমি করছি না। আমার কোনো একটা সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে বা আমার পূর্ব স্বীকৃতি বলে আমি সেই সুযোগটা ভগবান আমাকে দিচ্ছেন। কিভাবে দিচ্ছেন না, সেই তার শক্তির যে আবেশটা আমার মধ্যে সঞ্চারিত করছেন ভগবান, আর সেই তারই শক্তি, তার থেকেই ধার নিয়ে আমি কিছু করার চেষ্টা করছি। সফল হলে লোকে হয়তো জয় জয়গান করছে, কিন্তু যখন তারা আমার খুব প্রশংসা করে আমার সামনে জয়গান করতে আসছেন, আমার কি উচিত? আমার উচিত সেটা সঙ্গে সঙ্গে যে জিনিসটা তারা বলছেন যে আমি দারুণ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে সেটা গুরুদেবের কাছে পাঠিয়ে দেবো। না, এটা গুরুদেবের কৃপা, ভগবানের সেই শক্তি গুরুদেবের মাধ্যমে হয়তো গুরুদেব কৃপা করেছেন, সেই জন্য হয়তো না গুরুদেব কৃপা করেছেন বলে এটা সম্ভব হচ্ছে। তার মানে আমার কাছে কিছু রেখে দেওয়া উচিত নয়, যদি রেখে দিই সেটাই মিথ্যা অহংকার হিসেবে আমাকে আমার বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তখন আমি মনে করবো আমি একটা বিরাট কিছু, এর নাম অহংকার, মিথ্যা অহংকার। সেই জন্য ভালো সেবা যখন আমরা যখন করব, সেই সেবার যখন প্রশংসা আসবে, মানে প্রচুর প্রশংসা আসবে, যত প্রশংসা আসবে সেই প্রশংসাটাকে সহ্য করার ক্ষমতা আমার রাখতে হবে। শুধু এই নয় যে দুঃখ কষ্টই আমাদের সহ্য করতে হয়, সহ্য করার শক্তি থাকা উচিত। প্রশংসা সহ্য করা বা এই যে মানুষের যে মানে জয় জয়কার করে, যে এই যে ইয়ে করে, সেইটা সহ্য করার মানে শক্তিটা আরো বেশি প্রয়োজন। কারণ সেই শক্তিতে, সেই প্রশংসাতেই পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনাটা সব থেকে বেশি। সেই জন্য ওই ধরনের প্রশংসা সূচক বাক্য একটাও আমাদের কাছে না রেখে যখনই আসছে গুরুদেবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, শিল প্রভুপাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া।
যখন কেউ প্রশংসা করে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতে এগুলো খুব চলে, বিশাল চলে, মানে মানে গুণমহিমা কীর্তন করতে করতে এমন হয়, ও বাপরে বাপ। তখন কি উচিত, তখন আমাদের গুরুদেব বলেছেন যে যখন কেউ তোমার কোনো ভালো কাজের কোনো প্রশংসা করবে, তখন কি বলা উচিত? অল গ্লোরিজ টু শ্রীল প্রভুপাদ, জয় শ্রীল প্রভুপাদের জয়। কারণ আমরা যা কিছু করছি, শ্রীল প্রভুপাদ, যদি শ্রীল প্রভুপাদ না হতো তবে কি হতো? কেমনে ধরিতাম দেহ, এই দেহ কেমন করে ধারণ করতাম? অন্যভাবে ধারণ করতাম, অন্য কার্যকলাপ, অন্য বাজে বাজে কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতো। প্রভুপাদ কৃপা করেছেন বলে আজকে আমাদের জীবনের চলার পথটা একদম পরিমার্জিত হয়ে গেছে প্রভুপাদের কৃপায়। সেই জন্য গুরু মহারাজের আদেশ হচ্ছে সেই প্রশংসাগুলোকে ডাইরেকশন দিয়ে দাও, সঙ্গে সঙ্গে নিজে গ্রহণ না করে জয় শ্রীলা প্রভুপাদ, মানে প্রভুপাদের কৃপা এটা। তাহলে আমরা ভক্তি জীবনে টিকে থাকবো এবং দারুণভাবে টিকে থাকবো। তো কেউ যদি এক মুঠো ধূলিকণা ধরে রাখে, তাহলে সেই ধূলিকণাগুলি পড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু কেউ যদি সেগুলিকে বায়ুর মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহলে তা পড়ে যাবে। তেমনি এই সমস্ত গ্রহগুলি যা মহাশূন্যে ভাসছে, তা প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপের মুষ্টিতে ধৃত। তার বীর্য ও শক্তির প্রভাবে স্থাবর জঙ্গম সব কিছুই তাদের যথাস্থানে অবস্থিত রয়েছে, থাকে। সবই ভগবানের শক্তির প্রভাবে স্থাবর জঙ্গম, মানে চলাচল করছে যে জিনিসগুলো, স্থির হয়ে আছে যে সমস্ত কিছু এক জায়গায় স্থির অবস্থিত আছে যথাস্থানে। যে যার যেখানে থাকা উচিত সে সেখানে থেকে তার দায়িত্ব পালন করছে। কেউ আমাদের মতো নয়, আমাদের একটা প্রত্যেকের নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে। সংসারে দেখা যায় কি, সেই দায়িত্বগুলো ঠিক করে পালন করতে পারছি না, দেখা যাচ্ছে অন্যের দায়িত্বে গিয়ে আবার ইয়ে করে সেখানে না। এই যে গ্রহ নক্ষত্রগুলো, এই যে দেবতারা, গ্রহ, প্রত্যেকে ব্যক্তি, সূর্যদেব প্রত্যেকে নিজের নিজের জায়গায় অবস্থান করে। সূর্যদেব কখনো আবার রাত্রিরে একটু ওঠার চেষ্টা করবেন না যে না আমি রাত্রিরে গিয়ে চাঁদের কাজটা একটু করে দিই, করবেন না। প্রত্যেকে যে যার স্থানে নির্দিষ্টভাবে অবস্থান করে আছেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের দায়িত্ব নির্দিষ্টভাবে পালন করে চলেছেন। তবেই দেখুন সারা বিশ্বের সব কিছু কি সুন্দর, একটা সুন্দর ওয়েল কোঅর্ডিনেটেড ভাবে, একটা সুন্দর সমন্বয়ের সাথে সারা বিশ্বের সব কিছু হচ্ছে। কারুর সঙ্গে কারুর কোনো দ্বন্দ্ব নেই, কারুর সঙ্গে কারুর কেন। এই সেবা নিয়ে কত কিছু চলে আমাদের, আমরা দেখতে পাই না এটা আমার সেবা, আমাকে প্রভু বলেছিলেন তুমি কেন নিলে, এই যে ব্যাপারগুলো, এগুলো আমাদের মধ্যেই চলে। কাড়াকাড়ি, আকচি, কেউ হ্যাঁ, এইটা কিন্তু ওপর মহলে এরকম নেই। ওপর মহলে খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেকে নিজের স্থানে অবস্থান করে তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। করে দিতে হবে। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্যই সূর্য আলোক দান করছে, গ্রহগুলি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে চলেছে। তিনি না হলে ধূলিকণার মতো সমস্ত গ্রহগুলি মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তো এবং বিনাশপ্রাপ্ত হতো। তেমনি চন্দ্র যে সমস্ত বনস্পতির পুষ্টি সাধন করছে, তাও পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই জন্য। চন্দ্রের প্রভাবের ফলেই বনস্পতিরা সুস্বাদু হয়। চন্দ্রকিরণ ব্যতীত বনস্পতিরা না পারে বর্ধিত হতে, না পারে রসালো স্বাদযুক্ত হতে, যেটা আমরা বলছিলাম। চন্দ্রের কিরণ যদি না হতো, না এই বনস্পতিগুলো, না এই শাকসবজিগুলো বাড়তো, তাদের বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যেত, আর না তাতে রসযুক্ত হতো। আর রসযুক্ত না হলে কি হবে না, কোনো স্বাদ তাতে আসবে। পালং শাকের দেখুন আলাদা একটা স্বাদ, নোটে শাকের স্বাদটা আলাদা, প্রত্যেকটা শাকের আলাদা আলাদা টেস্ট। কোথা থেকে আসছে? চাঁদের কিরণের যে স্নিগ্ধতা, এক একটা ইয়ের মধ্যে আলাদা আলাদা রস প্রবেশ করিয়ে সেই স্নিগ্ধতা থেকে রসটা প্রবেশ করে সেই জিনিসগুলোর স্বাদ আলাদা আলাদা হয়। মানুষ চাষ করার সময় কি পালং শাকে আলাদা কিছু দিয়ে দেয়, নোটে শাকে আলাদা কিছু দেয় যে আলাদা আলাদা না? এইগুলো সব ঊর্ধ্ব ইয়েদের, মানে ইয়ের যারা হায়ার অথরিটি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাতে এগুলো, তাদের সেবার ফলস্বরূপ এগুলো আমরা পাচ্ছি। এরকম আলাদা আলাদা স্বাদের জিনিস, শস্য দানা, শাক সবজি। মানব সমাজ কর্ম করছে, আরাম উপভোগ করছে এবং আহার্যের স্বাদ উপভোগ করছে। পরমেশ্বর ভগবান সেগুলো সরবরাহ করছেন বলেই এগুলো যে এত সূক্ষ্মভাবে হয়ে চলেছে আমরা কিন্তু খেয়ালই করিনি।
শিলা প্রভুপাদের তাৎপর্য না পড়লে এইভাবে চিন্তা করার ব্যাপারটাই আমাদের মাথায় আসতো না, যে চন্দ্র স্নিগ্ধতা দিচ্ছে বলে আলাদা আলাদা ভাবে স্বাদ হচ্ছে, ইয়ে হচ্ছে, এত সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনা ছিল আগে, আমরা কোনোদিন ভাবিনি এভাবে। এটা ছিল প্রভুপাদের তাৎপর্যের কৃপা। ছিল প্রভুপাদ এই তাৎপর্যগুলোর মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন যে পরমেশ্বর ভগবানের গুরুত্ব কতখানি, তার সেই আদেশগুলো কিভাবে ঊর্ধ্বতন, আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কারা? দেবী দেবতারা। আমাদের ঊর্ধ্বতন এই সূর্যদেব, পবনদেব, বায়ু, হ্যাঁ, ইন্দ্র, বরুণ, সবাই এনারা নির্দিষ্ট দায়িত্ব নির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট সময় ধরে সারা বছর সারা ধরে পালন করে চলেছে। তার ফলস্বরূপ আমরা রেডিমেড সব জিনিসগুলো পাচ্ছি। রেডিমেড সব জিনিসগুলো পাচ্ছি। কি পাচ্ছি? মানব সমাজ কর্ম করছে, আরাম উপভোগ করছি। দেখুন, যাচ্ছি জাস্ট টুক করে বাজার যাচ্ছি আর রেডিমেড এইসব জিনিসগুলো নিয়ে চলে আসছি। এগুলো চাষ করতে কত পরিশ্রম হয়েছে, এগুলো চাষ করার জন্য যতদিন না একটা শাক বা একটা গাছ বড় হচ্ছে, খাওয়ার মতো সেই জায়গায় পৌঁছচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত প্রতিটা দিনের যে চাঁদের স্নিগ্ধতা, এইভাবে তাকে রস জুগিয়ে গেছে, সূর্যের যে আলোক তাকে এইভাবে পুষ্টি জুগিয়ে গেছে, এগুলো আমরা খেয়ালই করছি না। আনছি, কাটছি, খেয়ে নিচ্ছি। আর যদি এইভাবে তাৎপর্য যেভাবে বর্ণনা দিচ্ছে, এইভাবে যদি আমরা চিন্তা ভাবনাগুলো করতে পারি, তাহলে বাজার যাওয়া থেকে আমাদের সেই চিন্তাটা আরম্ভ হয়ে যাবে যে হ্যাঁ, আমি যে শাকটা কিনছি বেছে বেছে সব থেকে ভালো ফ্রেশ জিনিসটা কিনছি। এগুলোর এই পেছনে আপনি যে রান্না করে সুন্দর স্বাদটা উপভোগ করবো, এর পেছনে কতজনের কত ভূমিকা আছে। আর সবার যে এত এত ভূমিকা, সেগুলো এই ভূমিকাটা তারা পালন করছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ মতো। এই যে পেছনে এত কাজ চলছে, সেইগুলো বুঝতে হবে। আর বুঝতে পারলে তখন আমরা বুঝতে পারবো যে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি হিসেবে চন্দ্র, সূর্য, বরুণ এনারা কাজ করে চলেছেন। আর তার ফলে আমরা এই ধরনের আহার্যের স্বাদ উপভোগ করছি। হরে কৃষ্ণ। আজকে আমরা এখানেই শেষ করব, নতুন শ্লোক শেষ করব না, কারণ এই পুরো চ্যাপ্টারটা ধরে ভগবানের, দেখি পরের দিন শেষ করতে হবে। আরো একটা হতো, কিন্তু মাথায় টেনশন থাকলে হয় না। এইটুকু হলো।